السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان الوفا نیوز کے ساتھ. ہم اس وقت موجود ہیں اشارے فیصل پہ ایک نجی ہال میں، جہاں پر جو ہے وہ حج کے حوالے سے ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا. یہاں پر جو ہے 3 سے 4 ٹریول ایجنسیز جو ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ حصہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس میں الوفا ٹریول ہے. اگر ہم آپ کو دوسرا بتائیں تو کاروان حنفی ہے، اس کے علاوہ باب الاسلام ہے اور الفتانی. ان تینوں چاروں نے مل کر جو ہے ایک حج کے لیے جو ہے ایک پروگرام آرگنائز کیا، جس میں حج کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ لائن دی گئی. جی ہمارے پاس یہاں پر ایک خاتون موجود ہیں جو کہ اس سال ماشاءاللہ سے انہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے. ان سے بات کرتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. وعلیکم السلام. آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ آپ حج پر جا رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بس میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بتا نہیں سکتی ہوں کہ کیا محسوس ہو رہا ہے. بہت جستجو تھی، بہت طلب تھی اس چیز کی. معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے وسائل بنیں گے، کس طریقے سے اسباب ہوں گے. بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ فریضہ ادا کرنے کے قابل سمجھا، اور میری حاضری وہاں ہو رہی ہے، اسی لیے میرا بلاوا آیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے یہ جو فریضہ تھا ہم پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا کووڈ کی وجہ سے، اب یہ کھلا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس میں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے نا؟ جی ہاں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو دعاؤں کے لیے تو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے، تاکہ دعاؤں کے وسیلے سے اللہ ایسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آئندہ ایسی بیماریاں ہوں نہ، کہ یہ چیز بند ہو. اللہ کا گھر بند ہونے سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بس یہی ہے کہ بس نہیں، میرے شوہر ہیں اور میری بیٹی میرے ساتھ ہیں، ہم تینوں جانے جا رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک حاجی موجود ہیں جو کہ اس بار حج پہ جا رہے ہیں الوفا ٹریولز کی طرف سے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ 2 سال کے بعد جو ہے حج کنٹینیو ہوا ہے تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ آپ نے موقع دیا بولنے کا، اور اچھا محسوس ہو رہا ہے. میرا پہلا ایکسپیرینس ہے تو ہماری الگ ہی فیلنگس ہے، تو کوشش یہی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے حج ادا کر سکیں. پہلی بار کنیکٹ ہوئے الوفا والوں سے، تو انشاءاللہ اچھی ایکسپیکٹیشنس ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی طرف سے پوری ہوں گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو اندر سیشن ہوا ہے حج کے حوالے سے، تو اس میں کس طرح کی گائیڈ لائن دی گئی ہے؟ اس میں گائیڈ لائنس براڈ لیول پر دی گئی ہیں، بہت ان ڈیپتھ نہیں، لیکن بہت اچھے طریقے سے ایسی چیزوں کو بتایا گیا ہے جو ہمارے لیے وہاں خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جس کا ہم خیال نہیں رکھتے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا. اور سب سے اچھی بات بتائی گئی کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ کنیکٹڈ رہیں گے جو آپ کو وقتاً تربیت دیتے رہیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھے احترام کے ساتھ ہمارا حج ادا ہوگا. جی ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ اس بار الوفا کے ساتھ جو ہے وہ حج پر جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ 6 سے 7 دفعہ یا اس سے زائد دفعہ جو ہیں وہ حج پہ جا چکے ہیں. تو ان سے پوچھتی ہوں کہ الوفا کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ایک آرگنائزر کے طور پہ ان کی کمٹمنٹس ہیں، اس میں ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ یہاں کچھ اور کہا اور وہاں کچھ اور ملا. الحمدللہ وہاں پر وہ اس سے بڑھ کے ہی ملا بلکہ. اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید ابھی میں اگر اپنے اس حج کی بات کروں تو بڑا آخر میں نے فیصلہ کیا ابھی جانے کا. پرسوں تک ارادہ نہیں تھا، اور میں جب یہاں پہنچا ان کے پاس تو پپو بھائی نے کہا کہ بھائی اب تقریباً ویکینسیز فل ہو گئی ہیں. لیکن وہ ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنے سال سے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. اور میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی اگر میں یہاں سے نہ جا سکا تو شاید میں کینسل ہی کر دوں گا، سوچوں گا پھر کہ میں نے کس کے ساتھ جانا ہے. تو ایک دلی لگاؤ ہے اور بڑی محبت ہے. اور یقیناً وہاں بھی ہم مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزر کے طور پہ میں کم از کم، میری مسز بھی ساتھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم دونوں ہی، وہ خواتین میں اور میں مردوں میں، تو جو ہماری بساط ہے اس طور پہ ہم شاید ان کو ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ بعض اوقات حاجی ہم سے آ کے وہ کمپلینٹس کرتا ہے جو شاید وہ ان سے کرتا، کہ بھئی آپ جو ہے وہ آرگنائزر ہیں اور آپ یہ ایسا ہونا چاہیے. تو ہم کبھی کبھی پھر اپنے آپ کو دفاع کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آرگنائزر نہیں ہیں، ہم بھی ایک حاجی ہیں، اور لیکن وہ اس کو بلیو نہیں کرتا. تو ہم اپنے طور پہ اتنا ان کے ساتھ اور ان کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ تو یقیناً یہ ایک خوشی کی وجہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ 2 سال سے جو ہے وہ حج پر جو ہے وہ پابندی آئی تھی، تو اس بیچ کوشش کی آپ نے کہ آپ کو حج پر جانا چاہیے یا کچھ؟ لیکن دلی طور پر تو وہ تمام نیتیں اور میرا خیال ہے ہم سب کی ہیں اور ہونی چاہیے. ہم میں سے جو نہیں بھی جا پاتے تو نیت کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت تو ہر مسلم کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سال بلائے، اور وہ چونکہ قانونی ان کی پابندیاں تھیں، لیکن ایسی کوئی کوشش چونکہ وہ ممکن نہیں تھی
मुमकिन होती तो यकीनन हम करते, लेकिन कोई उसमें ऐसा लीगल हमें नहीं था रिलीफ कि वो हम पहुंच सकते, तो जिस वजह से कोई ऐसी कोशिश की भी नहीं हमने। जी, हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर अलवफ़ा मौजूद हैं, इसके अलावा ऑनर अलवफ़ा मौजूद हैं। हम चलते हैं डायरेक्टर साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हज के हवाले से इस बार क्या क्या तैयारियाँ की हैं और इनके साथ जो दूसरी कंपनीज़ मौजूद हैं उनके हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। मीना का इंतज़ामात, फ़्लाइट के इंतज़ामात, हाजियों के लिए खिदमत के इंतज़ामात सब बहुत बेहतरीन करे हैं। सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके कानून के हिसाब से हमने सारे इंतज़ामात करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें हाजियों की खिदमत करने का मौका मिलता है, तो हम हाजियों की उसी तरह से खिदमत करते हैं जिस तरह से हाजियों की खिदमत करना चाहिए। अगर हज्जाज इकराम को वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश आती है तो क्या आप फ़ौरी तौर पे उनकी मुश्किलों को जो है वो सॉल्ट आउट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वहाँ पर हाजियों को कोई तकलीफ़ होती है तो हम उसके लिए, अगर कोई अस्पताल जाना होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद उनके साथ अस्पताल उनको लेके जाता हूँ, उनकी सारी सेटिंग कराता हूँ। जो भी मामलात उनके होते हैं मुकम्मल उनके मामलात हल करके फिर उनको साथ साथ वापस लेकर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब आप जाते भी साथ हैं और वापस भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ियारतों में भी हम साथ होते हैं, हर वक्त हाजियों के साथ साथ खड़े हुए होते हैं। जिस एक हाजी भी अगर हमारे को कहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके साथ सबसे पहले उसके काम के लिए कि हाजिर होते हैं। शुक्र है। तो आपने जो आपके साथ ट्रैवल एजेंसीज़ खड़ी हैं, आपने उनका ही इंतखाब क्यों किया? आपने किसी और कंपनीज़ का इंतखाब क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो हज पर काम कर रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पुराने साथी हैं, अल-फतानी वाले 2019 में भी हमारे साथ थे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे लोग हैं ये भी। तो एक अच्छे लोग होते तो उन्हीं के साथ ताउन करा जाता है, उन्हीं के साथ काम करा जाता है, हर किसी के साथ काम नहीं करा जाता। जहाँ रिस्पेक्ट मिलता है तो उसी तरफ भागता है बंदा। तो अच्छे लोग हैं ये भी, तो हमारा भी अच्छा काम है, तो अच्छे लोगों से ही ताउन रखते हैं। जी हाजी लियाकत साहब, आपका क्या कहना है इस सेशन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे थे हज के मुतालिक। जिन लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी मालूमात मिल जाती है, और क्या नाम है, ये अच्छा प्रोग्राम था हज के मुतालिक। इससे पहले आप और कितनी दफ़ा जो है वो अलवफ़ा ट्रैवल्स के साथ आपने हज अदा की? तकरीबन 2 साल कोरोना में नहीं गया, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि अलवफ़ा वालों के साथ तकरीबन हर साल मैं जाता रहा हूँ। अलवफ़ा के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है, इसी वजह से तो जाते हैं कि बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है इनका वहाँ पर भी, और कोई किसी किस्म की कोई परेशानी तकलीफ़ नहीं होती। जी मुझे ये बताइएगा, आप अल-फतानी ट्रैवल्स की जानिब से जो है वो आप हज पर जा रहे हैं, तो ये आपको फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है उनके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़र्स्ट टाइम हज पर जा रहा हूँ अपनी वालदा के साथ, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ जा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ पर आपको जो सेशन दिया गया है तो उसमें हज के हवाले से क्या ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, क्या ऐसे फ़राइज़ बताए गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बहुत अच्छी तरबियती नशस्त हुई थी, जिसमें हमें हज के फ़राइज़ के बारे में, हज के अरकान के बारे में, मिना मुज़दलिफ़ा में कैसे दिन गुजारने हैं, उम्रा कैसे अदा करना है, मुकम्मल बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया गया। बहुत अच्छा हमें मज़ा आया। नात रसूल मकबूल भी पेश की गई, और माशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत भी की गई। बहुत अच्छा माशाल्लाह यहाँ पर हमें समझाया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये बताइएगा, अल-फतानी के साथ आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है? नहीं, ये सेकंड एक्सपीरियंस है। सेकंड एक्सपीरियंस है। तो कैसा रहा, किस तरह का जो है वो अंदर जिस हज के हवाले से जो गाइडलाइन दी जा रही थी उसमें क्या चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आपको नहीं पता था हज के हवाले से? सारी बचपन में क्या था, तो अब जो सारी चीज़ें रिव्यू करनी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। माशाल्लाह से सारा अच्छा एहतमाम हुआ था। मुफ्ती साहब आए हुए थे, उन्होंने तमाम डिटेल्स में बात बताई है, और कहा है कि वहाँ पे भी इंशाल्लाह हज से पहले अजीज़िया में जहाँ हम रुकेंगे वहाँ पे भी वापस से एक बार से तफसीली जो भी सेशन होता है वो होगा। जी अल-फतानी के साथ आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है या इससे पहले अल-फतानी के साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ये मेरा। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अभी तक तो अच्छा ही है, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ने चाहा तो ओवरऑल अच्छा ही होगा ये। अभी जो अंदर सेशन दिया गया है हज के हवाले से, तो उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको नहीं पता था हज के हवाले से, जो यहाँ पर आपको लगा कि या तो आपको रिमाइंड करवाया गया है या आपको लगा कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी? मेरा तो सेकंड हज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें दोबारा रिमाइंड हो गई हैं, तो एक अच्छा सेशन रहा है। लेकिन काफ़ी डिटेल्ड में इन्होंने एक प्रोग्राम किया है जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जी मुझे ये बताइएगा कि अल-फतानी के साथ आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस? जी फर्स्ट। तो
आप हज पे भी पहली दफ़ा जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल पहली दफ़ा जा रहा हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अल्लाह के घर जा रहे हैं। और मुझे ये बताइएगा कि वहाँ जाकर जो है वो यहाँ से आपको दोबारा भी बताइएगा कि वहाँ जाकर भी अगर आपके साथ कोई मसले मसाइल पेश आते हैं तो वहाँ से भी आपको गाइड किया जाएगा? इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, हर किस्म से इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। मंगी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप अल-वफ़ा के साथ जो है वो हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, तो पहले भी आप जा चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अल-वफ़ा के साथ? जी मैं पहले भी अल-वफ़ा ग्रुप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ, तो इनकी सर्विस माशाल्लाह अच्छी होती है। यहाँ पे भी वहाँ पे भी जो मुज़दलिफ़ा, मिना, अरफ़ात और वहाँ पे होटलों में इनके मतलब सिस्टम और जो सहूलतें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जांच कराम का ख्याल करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा इनका जो यही सर्टिफिकेशन है, तो मैं तकरीबन फिर भी मैंने इन्हीं को तो आपने किसी और को क्यों नहीं प्रेफर किया कि मतलब आपको क्या लगा कि कहीं और से आपको इस तरह की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, ये था आपके माइंड में? इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं और बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री होती हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और जाज कराम का वहाँ पे किसी किस्म की ऐसी कोई तकलीफ दा वो नहीं होती कि हजाज को कोई तकलीफ़ नहीं होती, बहुत कोशिश करते हैं। इस बैंक्वेट के ओनर मौजूद हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम जो है इनका एक्सपीरियंस है अल-वफ़ा के साथ, या अल-वफ़ा के साथ जो है हज पर जा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनका जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, इनका यहाँ पर जो सेशन चला उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐसी सीखी जो इनको नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको जो आपका यहाँ पर सेशन हुआ तो उस हवाले से मुझे गाइड करें कि किस तरह का सेशन अंदर आपके लिए? हज के सेशन के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हूँ और मैं खुश भी हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से काफ़ी तफसीली और काफ़ी वाज़े तौर पे इन्होंने हज के तमाम अरकान के वाज़े किया है और जितनी आसान और सहल तरीके से उन्होंने बयान किया है। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत सारे अरकान ऐसे होते हैं जिसकी हमें इल्म या तो कम होता है या तफसीली नहीं होता, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से बयान किया है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। और मैं पहले भी हज कर चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस तरह हज के अरकान को वाज़े किया है बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहले हज की अदायगी की थी तो क्या उसमें भी इसी तरह से गाइडलाइन दी गई थी आपको जिस तरह आज आपको गाइड किया गया है? हर साल जो हज की अदायगी होती है उसमें आज़मीन हज को गाइडलाइंस तो लाजमी सब हज ऑपरेटर्स देते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका है। और चूँकि हर साल हज के जो तरीक़ाकार है उसको दोबारा रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है, तो मैं समझता हूँ कि हर ग्रुप ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर अपनी तरफ से बेहतरीन मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इन लोगों ने किया वो बहुत वाज़े और बहुत जामे है। जी, हमारे साथ यहाँ पर कारवान हनफी के जो हैं वो ओनर मौजूद हैं जो ट्रैवल एजेंसी को पूरा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको हज के हवाले से मज़ीद जो है वो क्या इन्होंने गाइड किया लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रईसुद्दीन कादरी, चीफ़ एग्जीक्यूटिव कारवान हनफी बात कर रहा हूँ। हमने हज के हवाले से लोगों को काफ़ी सहूलतें दी इस दफ़ा, और जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा हज इंतज़ामात किए हैं, हज कराम के लिए जो सहूलतें प्रोवाइड की हैं, इसी तरह हमने भी पाकिस्तान में पूरी कोशिश की कि अपने हुजाज कराम को सहूलतें फराहम करें ताकि उनके हज में आसानियाँ हों। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अल-वफ़ा का ही इंतखाब क्यों किया कि आपको इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए? हमारी इनसे पुरानी मतलब तकरीबन 2004 से ये भी पुराना काम करने वाले हैं और पुराने साथी हैं हमारे, तो हमने इस दफ़ा मिलकर यही कोशिश की कि प्रोग्राम साथ इकट्ठा किया जाए। और उसकी एक वजह ये भी थी कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने कोटा पूरे वर्ल्ड के लिए कम किया। जब पूरे वर्ल्ड के लिए कोटा कम किया तो फिर वो पाकिस्तान के हक़ में भी कोटा कम आया। जब पाकिस्तान को कोटा कम मिला तो फिर हमें भी ये जो ग्रुप ऑर्गेनाइज़र हैं उनको कोटा कम दिया गया, 60 का, किसी को 50 का, किसी को 70 का, इस तरह। तो फिर हमने एक तो इसको इस तरह से मुनज़्ज़म किया कि एक साथ प्रोग्राम हो जाए ताकि हुजाज कराम में आपस में भी कोऑर्डिनेट रहे, एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें। अच्छा, 2 साल से जो है ये हज की अदायगी जो है वो नहीं हो पा रही थी, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? वो उस हवाले से 2 साल की हज के फ़राइज़ अदा नहीं हो रहे थे। एक तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये अलमिया था कि एज़ एक मज़हबी उस हवाले से भी और दूसरा मुआशी हवाले से भी
لیکن اللہ نے بڑا اچھا ٹائم نکالا, اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے عزت سے ٹائم پاس کر دیا. اور 2 سال سے حاضریاں ہماری نہیں ہوئی, پاکستان سے لوگ نہیں جا سکے. ہمیں ہر حال میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات معاملات پیدا نہ کرے. ہمارے ساتھ یہاں پہ الفتانی ٹریول کے اونر موجود ہیں, حامد فتانی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بار انہوں نے حج کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مجھے بتائیے گا اس بار آپ نے حاجیوں کے لیے کس طرح سے اور کیا کیا تیاریاں کی؟ ہم نے اس دفعہ حکومت کے منظور شدہ پیکیجز کے مطابق پیکیجز ترتیب دیے ہیں تمام حجاج کرام کے لیے, جس کے اندر ان کے لیے وہ تمام تر سہولیات موجود ہیں جو حج کے لیے ضروری ہیں, جس طرح کہ اچھی رہائش, اچھا کھانا, اچھے ٹرانسپورٹ کے انتظامات اور اچھا مکتب جو منا کے اندر تمام تر سہولیات سے آراستہ ہو. تو وہ تمام چیزیں اس وقت ہم نے آرگنائز کی ہیں اپنے حجاج کرام کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہوپ فل ہیں کہ اس کو اسی طرح سے سر انجام دیں جس طرح سے ہم پلان کر کے چل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ. آپ کو ایسا کیوں لگا کہ آپ کو الوفا کے ساتھ یا دوسرے جو ٹریولز جو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے اور بھی ٹریول ایجنسی؟ دیکھیں, ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے نا, تو وہ کام کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ جڑ کے چلتے ہیں تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آن بہاف آف ایوری ون ڈیسیجن لے سکتے ہیں, کیونکہ جب گراؤنڈ پہ آپ جاتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ڈیسیجن اتھارٹی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ڈیسیجن کو انشاءاللہ فالو کریں گے. تو جو ہمارے ساتھ اس وقت پول میں دوسری کمپنیز ہیں تو وہ اور ہم ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ڈیسیجن کو فالو کرتے ہیں, وہ ہمارے ڈیسیجن کو فالو کرتے ہیں. تو اس طرح حجاج کرام کو بہتر سہولت فراہم کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک آرگومنٹ میں انوالو ہو جائیں. تو وہ حجاج کرام کی سروسز جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو لائک مائنڈڈ لوگوں کا پول بنا رہتا ہے تو حجاج کرام کو اس سے بینیفٹ حاصل ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہاں جا کے حجاج کرام کو کوئی بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بھی پرابلم فیس کرتے ہیں تو وہ آپ سے اسی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان پرابلمس کو سالٹ آؤٹ کریں؟ جی دیکھیں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہمیشہ, ہم جن لوگوں کو اپنے ساتھ حج پہ بک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں. دوران سفر فرام دا فلائٹ ٹو دا ریٹرن فلائٹ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہمارے ساتھ رہنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں, کسی بھی پرابلم کی صورت میں ہم اس کو ایٹ دا سیم ٹائم ریکٹیفائی کر سکیں. تو ہم موجود اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی پریشانیوں کو حل کر سکیں. جی, یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہاں پر شار فیصل پہ ایک نجی ہال میں موجود ہوں جہاں پر حجاج کرام کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے حوالے سے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا تھا. یہاں پر جو ہے آپ کی ملاقات میں نے ان حاجیوں سے کروائی جو یہاں سے جو ہے وہ حج پر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کی ملاقات ان ٹریول ایجنسیز کے اونر سے کروائی جو حاجیوں کو جو ہے حج پر لے کر جا رہے ہیں اور ان کو بہتر سے بہتر سروسز پرووائڈ کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ حاجیوں کو سروسز پرووائڈ کریں گے. ان کو وہاں پر کسی بھی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ وہاں پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کیمرامین قاسم کے ساتھ ثنا خان, الوفا نیوز, کراچی. اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو.